سے کچھ ہی دنوں کے بعد جب وزیر اعظم پاکستان امریکہ کے دورے پہ روانہ ہوں گے اور اس دورے کے بعد انشاءاللہ ہم سب پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہوں گے اور عمران خان جن کا سیاست میں آنے کا مقصد ہی پاکستان سے غربت کا خاتمہ تھا، آپ کی تمام تر توجہ، آپ کا ہر قدم، ہر کوشش اس غریب، محنت کش اور اس پسے ہوئے طبقے کے لیے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، وہ لیڈر جس نے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے سب کچھ وقف کر دیا، اور اس لیڈر کو ہم سب مل کے بلائیں گے، دعوت دیں گے خطاب کی۔ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج خوش اس لیے ہوں کہ ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا، اس کا یہ آغاز ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ جو اسکیم گھروں کی ہم نے شروع کی ہے، یہ انشاءاللہ اب سارے پاکستان کے اندر ہم یہ لے کے جائیں گے۔ بڑا سمجھنے کے لیے آپ کے لیے کہ یہ جو اسکیم ہے، گورنمنٹ، آواز نہیں آ رہی؟ آ جائے گی ابھی آواز۔ آپ کو اس اسکیم کا میں صرف مختصراً آپ کو سمجھا دوں کہ یہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے زمین گورنمنٹ لے کے آئے، اور حکومت کے پاس سارے پاکستان میں زمین پڑی ہوئی ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے اوپر آ کے، جس طرح یہ پروجیکٹ ہے 18,500 گھروں کا پروجیکٹ ہے، اس میں سے 10,000 گھر صرف اور صرف ہمارے اس طبقے کے لیے ہیں جو اپنے پیسے سے گھر نہیں خرید سکتے، اور انشاءاللہ گھر کی قیمت وہ ہوگی جو عام آدمی، جو سب سے ہمارا کمزور طبقہ ہے، وہ خرید سکے۔ ظاہر ہے لوگ زیادہ ہیں، 10,000 گھر صرف اس اسکیم میں ہیں، تو انشاءاللہ قرعہ اندازی کی جائے گی، سب کے سامنے قرعہ اندازی کی جائے گی، اور آپ کو وہ ان لوگوں کو جن کا قرعہ نکلے گا، ان کو 10,000 گھر ملیں گے، اور انشاءاللہ 1.5 سال کے اندر ہم ان لوگوں کو گھر دے چکے ہوں گے۔ ہماری اسی طرح کی کوشش ہوگی پاکستان کے شہروں میں۔ شہروں کے اندر کچی بستیاں ہیں، کچی بستیوں میں لوگ رہتے ہیں جن کے پاس نہ مالکانہ حقوق ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس یوٹیلیٹی بجلی ہے، کئی جگہ سیوریج سسٹم نہیں ہے، برے حالات میں رہتے ہیں۔ کراچی میں تقریباً 30-40% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، تو وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم مل کے اسی طرح کریں گے کہ وہ آدھی زمین دے دیں گے کہ وہ ڈیولپ کر لیں، کمرشل سینٹر بنا دیں، اور آدھی زمین پہ جتنے بھی کچی آبادی پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم گھر بنا دیں گے۔ تو وہ لوگ جو اس وقت برے حالات میں رہ رہے ہیں کچی آبادیوں میں، انشاءاللہ ان کے لیے وہ گھر بنیں گے جو آرام سے ان کو بجلی بھی ملے، گیس بھی بنے،
मालिकाना हुकूक भी उनके पास हों, उनके अपने घर हों। और ये शुरू इस्लामाबाद में हमने 2 सेक्टर देखे हैं जिधर कच्ची आबादी हैं, उनसे अब हम तैयारी कर रहे हैं, डेवलपर से बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको लेके आएंगे। इस तरह की स्कीमें हिंदुस्तान में मुंबई में भी हुई, तुर्की में भी हुई, मलेशिया में भी हुई, तो वही उनसे हम सीख के पाकिस्तान में भी उसी तरह की स्कीमें लेके आ रहे हैं। मकसद ये है कि अभी तक सिर्फ पैसे वाले लोग घर बना सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं, कैश नहीं है, तो एक आम आदमी अपने लिए घर नहीं ले सकता। हमारा जो ये 50 लाख घर की स्कीम है, इसका असल मकसद ये है कि आम लोग, तनख्वाहदार तबका, पुलिस वाले, वो लोग जो सरकारी नौकर हैं, जो अपनी तनख्वाह में घर नहीं ले सकते, वो छोटी छोटी किस्तें दे के उनको मौका मिले, जिस तरह बाहर दुनिया में होता है, कि वो अपने लिए अपना घर बना सकें। मैंने मिसाल दी है कि दुनिया के अंदर क्यों आम लोगों को मौका मिलता है घर बनाने का और पाकिस्तान में नहीं बना सकता, अक्सर पाकिस्तानी अपना घर नहीं बना सकता। उसकी वजह है कि बैंक जो हैं, जिसको बाहर मॉर्गेज कहते हैं, बैंक घरों के लिए कर्जे नहीं देते। हिंदुस्तान में 10% लोगों को बैंक कर्जे देते हैं, मलेशिया में 30% बैंक से कर्जे लेके घर बनाए जाते हैं, जिसको मॉर्गेज कहते हैं। बर्तानिया में, अमेरिका में 80 से 90% लोग घर बनाते हैं बैंकों से कर्जे लेके। पाकिस्तान में अब तक क्योंकि कानून नहीं है, जिसको फोरक्लोजर लॉ कहते हैं, जो अभी तक अदालत में भी फंसा हुआ है और हम कानून भी बना रहे हैं, पाकिस्तान में 0.2% बैंकों से पैसा लेके घर बनाते हैं, कर्जा लेके। तो ये हम कानून भी नया लेके आ रहे हैं, आसानियां पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए, ताकि वो बैंक से पैसे कर्जे लेके घर बनाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि तनख्वाहदार तबके के लिए वो अपनी तनख्वाह से छोटी छोटी किस्तें दे के, तो वो भी अपने लिए घर बना सके, अपने नाम कर सके। तो ये एक पहली हमारी कोशिश है, और इंशाल्लाह ये अब ये जो ये जिस तरह की हमने स्कीम बनाई है, ये अब हम और भी बड़े दुनिया से बाहर भी लोग कोशिश कर रहे हैं इसी के अंदर हमारे नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर आने के लिए। बाहर से भी इन्वेस्टर्स हैं, और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये हम स्कीम सारे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और मैं आज ये फिर से कहना चाहता हूँ कि ये आगाज़ है, और इंशाल्लाह जो मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान में हमारे वो लोग जो अब तक सोच भी नहीं सकते थे कि अपने लिए घर बना सकें, उन लोगों को अब आज से उम्मीद मिल जानी चाहिए कि हमारी हुकूमत अब पूरी कोशिश करेगी कि आपको मौका मिले कि आप भी अपनी तनख्वाह में से, अपनी मजदूरी में से आपको भी मौका मिले अपने लिए एक घर बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया।